لگا تیسری لہر مزید خوفناک، ایک ہی روز ریکارڈ 157 اموات، 24 گھنٹے کے دوران 5,908 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں 7,90,016 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 86,529 تک پہنچ گئی، مثبت کیسز کی شرح 11.27% ریکارڈ۔ کورونا کی تیسری لہر بچوں کے لیے بھی خطرناک، ایک ہی روز 1 سے 10 سال کی عمر کے مزید 2 بچے جاں بحق، 1 اپریل سے اب تک مہلک وائرس 7 ننھی جانیں لے گیا۔ موسی وائرس کا پھیلاؤ، اسپتالوں پر شدید دباؤ، آئسولیشن وارڈ بھر گئے، گجرانوالہ میں 88، ملتان میں 85، لاہور میں 83% وینٹیلیٹر زیر استعمال، خیبر پختونخوا میں آکسیجن کے استعمال میں 83% اضافہ، جنا اسپتال کوئٹہ کا پلانٹ غیر فعال۔ کورونا کی صورتحال انتہائی خطرناک، زیادہ شرح والے شہروں میں حالات یوں ہی برقرار رہے تو لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے، فیصلہ تمام فریقین سے مشورے کے بعد ہوگا، این سی او سے اجلاس کو بریفنگ، صوبائی حکومت کی درخواست پر رینجرز، فوج اور ایف سی کی خدمات فراہم کی جا سکیں گی، اعلامیہ جاری۔ ہماری جو آکسیجن ہے اس وقت وہ 90% کے اوپر ہم جو پورے ملک میں اویلیبل ہے اس کو کنزمپشن کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں اس وقت 88% وینٹیلیٹر جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں، ملتان میں 85%، لاہور میں 83% اور مردان میں 60% وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں۔ ایک ہفتے تک یہ معاملات جو ہیں وہ نیچے نہیں آئے تو پھر ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کا بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے گا۔ پاکستان میں دستیاب آکسیجن 90% استعمال، کراچی میں کورونا کی شرح کم ہونے کی وجہ سے سپلائی بہتر ہے، بڑے شہروں کے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا، حالات اطمینان بخش نہیں، 79% آبادی ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہی، صورتحال بہتر نہ ہوئی تو مکمل لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا، فواد چودھری کی پریس کانفرنس۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات، وفاق نے صوبوں کو کورونا ویکسین کی نئی کھیپ فراہم کر دی، پنجاب کو 6,15,000، سندھ کو 2,25,000 ڈوز بھجوا دی گئی، خیبر پختونخوا کو 1,30,000 اور بلوچستان کو 50,000 خوراکی سپلائی، چین سے 5 لاکھ ڈوزز کی ایک اور کھیپ بھی پاکستان پہنچ گئی۔ 60 سے 64 سال کے افراد کے لیے واک ان ویکسینیشن کا کل سے آغاز، 60 سال سے زائد عمر کے شہری کسی بھی سینٹر پر جا کر ڈوز لگوا سکیں گے، تمام مراکز اتوار کے روز بھی کھلے رہیں گے، اسد عمر کا ٹویٹ۔ طلباء کو مہلک وائرس سے بچانے کے لیے وفاق کے تحت چلنے والے تمام سرکاری تعلیمی ادارے عید الفطر تک بند، بچوں کو آن لائن تعلیم دینے کی ہدایت، خیبر پختونخوا میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک تدریسی عمر بھی 26 اپریل تک معطل، نوٹیفیکیشن جاری۔ کورونا میں اضافے کے باوجود شہریوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ، ماسک کا استعمال، نہ سماجی فاصلے کا خیال، بازاروں میں رش، کراچی میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر، لاہور میں ٹرانسپورٹرز کی ہٹ دھرمی برقرار، 100% سواریاں بٹھانے پر بضد۔ کوئٹہ میں تاجر برادری نے پابندیاں ہوا میں اڑا دیں، ہفتے اور اتوار کو بندش کے احکامات کے باوجود دکانیں، مارکیٹیں اور تجارتی مراکز اوپن، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر صرف جرمانہ نہیں سزا بھی ملے گی، لیاقت شاہوانی کی تنبیہ۔ بھارت میں کورونا سے تباہی، 24 گھنٹے کے دوران ریکارڈ 3,45,000 افراد وائرس سے متاثر، مزید 2,621 اموات، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,89,000 سے بھی تجاوز، اسپتال مریضوں سے بھر گئے، آکسیجن نایاب۔ وزیر
आजम का कोरोना से मुतासरा भारतीय अवाम से यकजहती का इजहार। भारत के शहरी कोरोना की खतरनाक लहर का सामना कर रहे हैं। मुतासरीन की सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। इंसानियत को बचाने के लिए वबा के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। इमरान खान का ट्वीट। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती नाहली से कोरोना बेकाबू हो चुका। बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो वबा को बआसानी रोका जा सकता था। दीगर सूबों को सिंध की तर्ज पर इक़दाम करना होंगे। इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड का हिसाब देना होगा। बिलावल भुट्टो की तनकीद। बिलावल का कोरोना पर सियासत करना इंतहाई शर्मनाक। चंद हफ्ते कबल 40% मुस्बत केसेस सिर्फ कराची और सिंध से थे। तहरीक इंसाफ ने मुश्किल वक्त में सियासत नहीं खिदमत की। शहबाज गिल का रद्द अमल। भारत और जनूबी अफ्रीका समेत कैटेगरी सी में शामिल 23 ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी की मुद्दत में तोसी। पाबंदियां 30 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की नई सफरी हिदायत जारी। पूरी दुनिया पर कोरोना के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 31 लाख से भी ज्यादा। ब्राजील में सूरत हाल बदस्तूर संगीन। 24 घंटे के दौरान मजीद 2866 अफराद दम तोड़ गए। अमरीका में 790, मेक्सिको में 409 और रूस में 398 अमवात। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राहें जुदा करने का पॉलिटिकली फैसला किया है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है। जब तक ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाती, मैं यही हूँ। मेरा इलाज हो रहा है, हो भी जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये खुशी मैं इनको नहीं दूँ। इमरान खान के जाने से बेहतरी आएगी, इस सिलेक्टेड हुकूमत के जाने से बेहतरी आएगी, आपस में कपड़े तब्दील करने से बेहतरी नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी मेरे अहदाफ में शामिल नहीं। जियाली की आदत राहें जुदा करने की खुद जिम्मेदार। जो हुआ ना होता तो अच्छा था। एक पार्टी से वोट लेने पर जो कहा वो किसी पर हमला नहीं था, उसूल की बात थी। मेरे बाहर जाने की खबरों में अफवाहें उड़ाने वालों की अपनी ख्वाहिश शामिल। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं। जहांगीर तरीन ने राब्ता करना है तो उनसे करें। असल तब्दीली इमरान खान के जाने पर ही आएगी। मरीम नवाज की मीडिया टॉक। कोरोना के बायस दौरा कराची मंसूख। शहबाज शरीफ रिहाई के बाद एक्टिव। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की कामयाबी के लिए राबतों और मुलाकातों का आगाज। पीडीएम की नाराज जमातों को एक पेज पर लाने की कोशिशें। पीपी क़यादत से मुलाकात भी जल्द मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान का नून लीगी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। रिहाई पर मुबारकबाद। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सानेहा मॉडल टाउन नई जीआईटी के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच 29 अप्रैल को मुकदमा सुनेगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा। फैटफ की एक और शर्त पर अमल दरामद का आगाज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदामात। मॉनिटरिंग का निजाम लागू कर दिया। माल की कीमत कम जाहिर करने वालों को पकड़ा जाएगा। एफबीआर की वार्निंग। सस्ते रमजान बाजार अवाम ख्वार। 1 किलो चीनी के लिए लंबी कतारें। फैसलाबाद में तवील इंतजार और शनाख्त का अमल भी कोफ्त का बायस। दीगर अशिया की भी मखसूस मिकदार में फराहमी। रिलीफ के नाम पर तकलीफ ही मिल रही है, शहरियों का शिकवा। लाइनों में लगना पड़ता है और परेशानी है जी बहुत ज्यादा। और देते 1-1 किलो है। सब्सिडी वाली हर चीज, आलू, चीनी, हर चीज जो है 1 किलो से ऊपर नहीं दे रहे। एक तो सब चीज़ों पे सब्सिडाइज होना चाहिए, रियायती मिलनी चाहिए और स्टॉल ज़्यादा होने चाहिए ताकि हर बंदे को लाइन के बगैर ये चीज़ मिल जाए और वक्त मिल जाए। पाबंदी के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। वहदत रोड पर मोटरसाइकिल सवार डोर फिरने से जख्मी। 33 साला नुमान सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल।